اس بکرے کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے، آواز آتی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جمعے کیوں آئے ہو؟ کیا جواب ملے گا؟ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن بھی مسجد میں نہیں آئیں گے تو کیا کہیں گے پپرا کے اتر بھیا کے لوگ؟ کتنا جاہل انسان ہے، کتنا پاپی انسان ہے جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کی نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے پاپی نہ کہیں، لوگ مجھے جاہل نہ کہیں، اس لیے آپ مسجد میں آئے ہو۔ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من صلی یرائی فقد اشرک، ایسی نماز شرک میں لکھ لی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے اسے ہدایت نہیں دے سکتی، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار و برباد، ذلت و ضلالت کی گمراہی میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشت و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے ان تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر، جس سبجیکٹ پر بولنا چاہتا ہوں، آپ نے آیت سے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ عبادت، اس کا تعلق عبادت سے۔ لیکن آج میں جو چیز بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ عبادت کی روح کیا ہے۔ آج ہم اذان کے کلمات ہمارے کانوں میں گئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی اور نماز پڑھتے ہوئے باہر نکل گئے، ہم نے سمجھا کہ ہم نے عبادت کر لی۔ رمضان آیا، سال بھر میں ایک مہینے کے لیے ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ہم نے سمجھا کہ ہم نے عبادت کر لی۔ ہم نے عبادت کو مسجد تک، نماز تک، روزے تک، حج اور زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے۔
हम समझते हैं सिर्फ नमाज ही पढ़ना इबादत का काम है, रोजे रखना ही इबादत का काम है बस। और जब कोई आलिम आता है, कोई मौलवी आता है और ये कहता है कि हमारे तखलीक का मकसद, हमारे पैदाइश का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह की इबादत करे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने हमें भेजा है, पैदा किया है इसलिए कि ताकि हम उसकी इबादत करें। तो हम ये कहते हैं कि अब पांचों टाइम की नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, रमजान के रोजे रख ही रहे हैं, अब बार बार इबादत इबादत कह रहे हो, तो क्या आप दिन रात नमाज ही पढ़ते रहे, सजदे ही करते रहे? तो फिर बीवी और बच्चों को खिलाए और पिलाएगा कौन? तुम्हारा बाप। ये हमारी एक गलत सोच है, गलत विचार है कि हमने इबादत को नमाज तक, रोजे तक, हज और ज़कात तक महदूद कर दिया। हमने समझा कि नमाज पढ़ ली, इबादत कर ली बस, और उसके अलावा कोई किसी चीज को हमने इबादत समझा ही नहीं। मेरे भाइयों, आइए एक मिसाल के जरिए से मैं समझाता हूं। देखिए, ये भी एक इबादत है। एक इंसान सुबह सवेरे उठता है, फजर की नमाज अदा करता है, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान की तिलावत करता है। कुरान की तिलावत करने के बाद जब सूरज थोड़ा सा तुलू होता है, ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करता है, और नाश्ता करने के बाद वो घर से निकल जाता है अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए। दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मजदूरी करता है। मिस्त्री है, लेबर, मिस्त्री है, घर और मकान बनाता है, लेबर है, ईंट और रेत और बालू ढोने के काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दिन भर अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है। शाम तक उसकी मजदूरी 300, 400, 500 रुपए बनती है। वो 500 रुपए लेकर के घर आता है, रास्ते में ही वो गोश्त खरीद लेता है, सब्जी खरीद लेता है, ला करके अपने घर पर देता है, अपने बीवी को देता है कि बीवी लो तुम खाना बनाओ। इधर अजाने मगरिब हो जाती है, वो मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, बीवी उसकी खाना पका करके तैयार कर देती है। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद एक शख्स जिसके मेहनत करने की वजह से, जिसने दिन भर मेहनत किया तो आज उसके घर में खाना पका है, उसकी मेहनत की कमाई से आज उसके घर में खाना पका, वो दस्तरखान बीवी ने लगा दिया, बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठा, रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी में सब्जी लगाई, गोश्त का शोरबा लगाया, प्यार से अपने बीवी को एक लुकमा खिलाता है। मेरे भाइयों, इमाम कायनात फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको अपने बीवी को प्यार से एक लुकमा खिलाने पर भी सवाब मिलता है। उसको प्यार से अपने बीवी को एक लुकमा खिलाने पर, एक रोटी का एक टुकड़ा खिलाने पर भी उसको सवाब मिलता है। ये भी इबादत का एक हिस्सा है, हम इसको इबादत से अलग नहीं कर सकते। दिन भर उसने मेहनत की, नमाज पढ़ने के बाद उसने मेहनत की, नमाज का टाइम हुआ, मस्जिद में आ गया, फिर मेहनत करने चला गया, दिन भर उसने जो मेहनत की, यह भी इबादत का एक हिस्सा है, हम इसको इबादत से अलग नहीं कर सकते। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को, इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने कहीं इबादत को रिज़्क़े हलाल से अलग नहीं किया है कि सिर्फ इबादत करते रहो या माल ही कमाते रहो, नहीं। रिज़्क़े हलाल को और इबादत को अल्लाह ने एक जगह जोड़ दिया। देखिए, जुमे का दिन कितनी फजीलत का दिन है, कितनी अहमियत का हामिल दिन है जुमे का दिन, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा जुमे का दिन बड़ी अहमियत का दिन है तो आप दिन भर इबादत ही करते रहो, बड़ी फजीलत का दिन है, दिन भर इबादत करते रहो, नहीं, बल्कि फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, ओ लोगों, जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जुमे की नमाज पढ़ करके फारिग हो जाओ तो फजूल मस्जिद में मत बैठो, जुमे की नमाज पढ़ ली, निकलो मस्जिद से, मस्जिद में टाइम खराब ना करो, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन पर फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहीं रिज़्क़े हलाल को, इबादत को रिज़्क़े हलाल से अलग नहीं किया, बल्कि जुमे का दिन कितनी अहमियत का दिन, फिर भी अल्लाह ने फरमाया नहीं, जुमे की नमाज पढ़ ली तो निकलो, अब मस्जिद में टाइम पास मत करो, निकलो बीवी बच्चों के लिए कमाओ, ये भी इबादत का एक हिस्सा है। मस्जिद में चले आए अज़ान सुन करके और नमाज पढ़ते हुए निकल गए, इबादत कर ली है बस, बीवी बच्चे भूखे मरे। मेरे भाइयों, ये भी इबादत का एक हिस्सा है। एक इंसान की शादी होती है, नई नवेली दुल्हन उसके घर आती है, वो अपने बीवी का पर्सनल हक अदा करने के लिए जाता है, अपनी बीवी से मिलता है, अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, अपनी बीवी से सोहबत करता है,
اور अपनी बीवी से मिलने से पहले, मुजामियत करने से पहले वो ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। वो ये दुआ पढ़ करके अपनी बीवी से मिलता है, अपनी बीवी से सोहबत करता है। इमाम कायनात फरमाते, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उसको अपनी बीवी से मुलाकात करने पर भी, उसको अपने बीवी के साथ सोहबत करने पर भी सवाब मिलता है। ये भी इबादत का एक हिस्सा है। एक सहाबी खड़े हो गए, ऐ अल्लाह के नबी, हम अपनी बीवी से मिलते हैं, इसमें तो मेरा फायदा है, हम खुद इंजॉय के लिए और लज्जत हासिल करने के लिए अपने बीवी से मिलते हैं, तो क्या इस पर भी सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों नहीं। अगर वही शख्स जो अपनी ख्वाहिश को अपनी बीवी के साथ पूरा किया, अगर वो शख्स अपने बीवी को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के मुंह मारे, दूसरे की बेटियों के किताबों से खेले, इधर उधर मुंह मारे, ज़िनाकारी करे, तो क्या उसको गुनाह नहीं पड़ेगा? वही सहाबी जो मसला पूछ रहे थे, कहने लगे, हाँ अल्लाह के नबी, अगर अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है, दूसरे के बहन बेटियों के इज्जत के साथ खेलता है, ज़िनाकारी करता है, तो उसको गुनाह पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसे हराम कारी को छोड़ करके, हराम खोरी को छोड़ करके अपनी ख्वाहिश को, अपनी इच्छा को अपने हलाल बीवी के साथ पूरा किया, तो ये हलाल काम करने पर उसको सवाब क्यों नहीं मिलेगा? उस पर भी सवाब मिलता है। ये भी इबादत का एक हिस्सा है। हम समझते नहीं है, बस ये समझ लीजिए, अजान हुई, हय्या अल सलाह की सदा हमारे कानों में आई और मस्जिद में चले आए, इबादत, नमाज पढ़ ली, हमने समझा इबादत कर ली है। मेरे भाइयों, नमाज ये बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन ये सारे काम भी इबादत से उसको अलग नहीं कर सकते। हमने इबादत की मीनिंग को समझा नहीं, इबादत की तारीफ, उसका मतलब बहुत वसी है। मेरे भाइयों, 4 चीजों को ध्यान में रखिए, अब्द, इबादत, आबिद और माबूद। ये 4 चीजों को ध्यान में रखिए, चारों का मादा एक है, अब्द, इबादत, आबिद और माबूद। हम और आप क्या है? अब्द है। अब्द के माना बंदा, अब्द के एक माना होता है गुलाम। हम और आप बंदे हैं, गुलाम है। और एक होता इबादत, नमाज, रोजा, अल्लाह की रजामंदी के लिए जो काम हम करते हो क्या है? इबादत। और जो ये काम कर रहा है वो कौन है? आबिद। और जिसके लिए किया जा रहा है वो कौन है? माबूद, अल्लाह। हम और आप क्या है? अब्द है। नमाज पढ़ रहे, ये क्या है? इबादत है। और जो नमाज पढ़ रहा है वो कौन है? आबिद। और जिसके लिए किया जा रहा है ये नेक काम, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, वो क्या है? उस किसके लिए किया जा रहा है? माबूद के लिए। अल्लाह ने हमें और आपको अब्द कहा है। एक चीज और ध्यान में रखिए, गुलाम में और मुलाजिम में फर्क होता है। अल्लाह ने हमें अपना गुलाम कहा है, गुलाम में और मुलाजिम में फर्क होता है। हम आपके यहाँ पढ़ाते हैं, हमारी ड्यूटी है पढ़ाना, हम आपके मुलाजिम है, गुलाम नहीं है। हमारी ड्यूटी क्या है? 8 बजे जाएंगे, 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, इतने देर के हम मुकल्लफ है आपके। बस आप हमसे 4 बजे बुला करके कहे चलो पढ़ाओ, हम नहीं जाएंगे पढ़ाने, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी क्या है? 8 से 12, और हमारी ड्यूटी है पढ़ाना। हम सिर्फ पढ़ाएंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। आप हमसे करवा भी नहीं सकते। पढ़ाने के लिए आए, आप ये कहेंगे चलो पानी पिलवाओ, हम नहीं पिलाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमारी हफ्ते में छुट्टी है, देखिए शनिचर को, हम शनिचर को कहीं भी आए जाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मुलाजिम है, गुलाम नहीं है। अल्लाह ने हमें अपना मुलाजिम नहीं कहा, गुलाम कहा है। अरब के अंदर पहले जमाने में लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे। जिस लड़के को खरीद लिया जाता था, उसके रिश्तेदार को, उसके माँ बाप को पैसे दे करके उसको गुलाम कहते थे, और जिस लड़की को खरीद लिया जाता था उसको लोडी कहा जाता था। अब हमने किसी को पैसा दे करके उसके बच्चे को खरीद लिया है, वो मेरा गुलाम है। अब हम उससे जो काम लेना चाहे ले सकते, क्योंकि वो हमारा गुलाम है, मुलाजिम नहीं है। दिन भर हमारा काम करेगा, हमारे बकरियों को चराने लेके जाएगा, लेकर के आएगा, बाजार से सब्जी और गोश्त भी लेकर के आएगा, खाना भी पकाएगा, और दिन भर मेहनत करने के बाद रात में थका हारा अगर सो गया और रात में मुझे किसी काम की जरूरत पड़ी तो हम रात में भी उसको जगा करके उससे काम ले सकते हैं, क्योंकि वो मेरा गुलाम है, मुलाजिम नहीं है। वो हमारा गुलाम है, मुलाजिम नहीं है। मेरे भाइयों,
हम और आप अल्लाह के गुलाम हैं, मुलाजिम नहीं है। पांचों टाइम की नमाज पढ़ लेने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। रमजान के महीने का रोजा रख लेने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है मेरे भाइयों, बल्कि अगर हम रात के 12 बजे 2 बजे सो रहे हो और इलाहे कलीमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए आवाज आए, निकलो अपने घर से जिहाद के लिए निकलो, तो हमें अपने उस नरम गरम बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अब्द है, हम गुलाम है, मुलाजिम नहीं है। हम अल्लाह के गुलाम है, मुलाजिम नहीं है। पांचों टाइम की नमाज पढ़ लेने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। और एक गुलाम में, एक मालिक में बहुत अच्छा राब्ता होना चाहिए। एक गुलाम को चाहिए कि अपने मालिक के ऊपर कभी आंच ना आने दे, तो मालिक भी उससे मोहब्बत करेगा। आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बहुत सारे गुलाम थे। उसके एक गुलाम का नाम अयास था। वो महमूद गजनवी अयास से बड़ी मोहब्बत किया करता था, बहुत प्यार करता था। जहां जाता अयास को लेकर के जाता, शिकार पे जाता अयास को लेकर के जाता, खाना खाता अयास को बिठा करके अपने साथ में खाता, यहाँ तक कि मस्जिद में आता तो अयास को साथ में लेकर के आता। अपने बगल में अगर किसी को बादशाह खड़ा करता तो अयास को खड़ा करता। और शायद अल्लामा इकबाल ने उन्हीं को देख करके ये शेर भी कहे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास। महमूद बादशाह, उसका गुलाम अयास। अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बड़ी मोहब्बत किया करता वो बादशाह उस अयास से। सारे गुलामों ने देखा कि हम भी गुलाम है, अयास भी गुलाम, लेकिन बादशाह अयास से बड़ी मोहब्बत करता है। क्या बात है? सारे गुलाम शिकायत करने के लिए आए बादशाह के पास। बादशाह, क्या बात है, हम भी आपके गुलाम हैं, अयास भी आपका गुलाम है, लेकिन आप अयास से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो, कहीं भी जाते हो तो अयास को लेकर के जाते हो, यहाँ तक कि मस्जिद में जाते हो तो अयास को लेकर के जाते हो, अपने बगल में किसी को खड़ा करते हो तो अयास को खड़ा करते हो, क्या बात है? तो महमूद गजनवी ने कहा, ठीक है, तुम जवाब सुनना चाहते हो? कहा हाँ, हम जवाब सुनना चाहते। कहा ठीक है, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सारे गुलामों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। अयास से कहा, तुम भी अयास, तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ। सारे गुलाम एक लाइन में खड़े हो गए और वो बादशाह ने सारे गुलामों को एक एक हीरा दे दिया, डायमंड, जो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। सारे गुलामों को एक एक डायमंड दे दिया। सारे गुलाम खुश हो गए। लगता है हमने शिकायत की, बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए खुश करने के लिए हमें ये हीरा दे रहा है। एक बैद बादशाह ने सारे लोगों के हाथ में एक हथौड़ा दे दिया, एक हाथ में हीरा, एक हाथ में हथौड़ा। सारे गुलाम परेशान, क्या बात है, इस हीरे से इस हथौड़े का क्या ताल्लुक है? बादशाह का हुक्म होता है कि अपने हीरे को जमीन पर रख दो। सारे गुलामों ने, बादशाह का हुक्म था, सारे गुलामों ने इस हीरे को जमीन पर रख दिया। एक बादशाह हुक्म देता है कि जो हथौड़ा तुम्हारे हाथ में है, उस हथौड़े से इस हीरे को तोड़ दो। अब बादशाह का हुक्म था, क्या करे, टाल भी नहीं सकते। सारे लोगों ने एक हथौड़ा मारा तो हीरा चकनाचूर हो गया। अब बादशाह एक एक करके बुलाया, इधर आओ। पहले गुलाम को बुलाया, इधर आओ, हीरा तुमने क्यों तोड़ा? वो कहता है, बादशाह आपने हुक्म दिया इसलिए हीरा तोड़ दिया। अच्छा, मैंने हुक्म दिया इसलिए तोड़ दिए? कहा ठीक है, जाओ। दूसरे को बुलाया, तुम आओ, हीरा क्यों तोड़ा? दूसरे ने भी यही कहा, बादशाह सलामत, आपने हुक्म दिया इसलिए मैंने हीरा तोड़ दिया। तीसरे को बुलाया, तुम भी आओ, तुमने हीरा क्यों तोड़ा? वो भी कह रहा। सारे गुलाम बादशाह के ऊपर इल्जाम लगा दिए। कुछ चापलूस जो मुंह पर तारीफ करते रहे, बादशाह आपके हुक्म के आगे इस हीरे की क्या विसात, इस हीरे की क्या औकात, आपका हुक्म निकला जबान से, मैंने हीरे को तोड़ दिया। मुंह पर तारीफ करने वाले चापलूस ऐसे ही होते। अयास ने भी तोड़ा था हीरा। अयास को बुलाया, अयास तुम इधर आओ, तुमने हीरा क्यों तोड़ा? अब अयास का जवाब सुनिए। अयास ने भी हीरा तोड़ा था, अयास को भी हीरा और हथौड़ा मिला, अयास को भी हुक्म मिला हीरा तोड़, तो अयास ने भी हीरा तोड़ा। अयास को जब बुलाया, तुमने हीरा क्यों तोड़ा? तो अयास ने कहा, बादशाह आपने हुक्म दिया कि हीरा तोड़ दो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे कम अकली की वजह से मैं समझ नहीं पाया, मेरी नाकिस अकल होने की वजह से मैं आपके हुक्म को समझ नहीं पाया, और कम अकली की वजह से, नाकिस अकल होने की वजह से मैंने हीरा तोड़ दिया। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, क्योंकि आपकी बात में समझ नहीं सका आप क्या कहना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, देखा, मैं इसलिए अयास से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं।
सबको हुक्म दिया था हीरा तोड़ दो, और जब सबने तोड़ दिया, आयात ने भी तोड़ दिया, सबसे मैंने पूछा तो डायरेक्ट मेरा नाम ले लिया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। और जब मैंने अयाज से पूछा तुमने हीरा क्यों तोड़ा, तो अयाज ने मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दी, सारी गलती अपने ऊपर ले ली कि आपने हुक्म दिया था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मेरे भाइयों, यही राब्ता, यही जब्त एक मालिक और एक गुलाम के अंदर, एक बंदे और अल्लाह के बीच में होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत मिल करके उसे हिदायत नहीं दे सकती, और अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत मिल करके उसे गुमराह नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत मिल करके उसे हिदायत नहीं दे सकती, और अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत मिल करके उसे गुमराह नहीं कर सकती। जब एक इंसान गुमराही के रास्ते पर चलने लगे, जब एक इंसान शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, जानी बन जाए, उसके अंदर तमाम गुनाह पाए जाने लगे, और जब उससे पूछा जाए कि तुम ये गुनाह का काम क्यों करते हो, तो वो अपने मालिक के ऊपर आंच ना आने दे। वो ये ना कहे कि अल्लाह मुझे जुआ खिलवा रहा है, अल्लाह मुझे शराब पिलवा रहा है, अल्लाह मुझसे नमाज नहीं चाहता कि मैं नमाज पढ़ूं, अल्लाह मुझे ये करवा रहा है। नहीं नहीं, बल्कि वो अपने मालिक के ऊपर आंच ना आने दे। वो ये ना कहे कि अल्लाह मुझे हिदायत नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपने अकल का कसूर दे, अपने अकल को दखल दे, और वो शैतान की तरफ इशारा कर दे कि नहीं, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह नहीं चाहता कि मैं गुनाह का काम करूं, शैतान के बहकावे में मैं आकर के ये गुनाह का काम कर रहा हूं, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। लेकिन जब एक इंसान गुनाह छोड़ दे, गुनाह का काम छोड़ दे और नमाजी बन जाए, रोजेदार बन जाए, तहज्जुद गुजार बन जाए, नेक बन जाए, मुत्तकी बन जाए, और जब उससे पूछा जाए तुम ये नेक काम कैसे करते हो, तो फिर वो अल्लाह की तरफ इशारा कर दे कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। जब अच्छा काम करे तो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी इसलिए मैं नेक काम कर रहा हूँ, और जब गलत काम करे तो शैतान की तरफ इशारा कर दे कि शैतान ने मुझे बहकाया, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। मेरे भाइयों, तो सोचिए, जब एक बादशाह अपने गुलाम से इस वजह से इतनी मोहब्बत करता है कि उसका गुलाम अयाज महमूद पर कोई याद नहीं आने देता है, तो महमूद भी अयाज से बड़ी मोहब्बत करता है। जरा अंदाजा लगाओ कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करेगा जब वो बंदा अपने रब के ऊपर कोई याद नहीं आने देगा। यहाँ तो सूरत हाल क्या है, कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है, चलो नमाज पढ़ने के लिए, अरे अल्लाह तौफीक ही नहीं दे रहा है, अल्लाह चाहता है मैं बेनमाजी रहूं। मौलवी लोग तो कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं बेनमाजी हूं, तो अल्लाह ही ने तो बेनमाजी बनाया। अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होता, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। मैं शराब पी रहा हूं, जुआ खेल रहा हूं, तो अल्लाह ही तो चाहता है। मेरे भाइयों, ये जवाब देते हैं। जब हम गलत काम करें तो अल्लाह के ऊपर कोई आंच ना आने दे, और जब अच्छा काम करे तो अल्लाह की तरफ इशारा कर दे, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, ऐ अल्लाह मुझे सच्चा रास्ता दिखा, मुझे सिरातल मुस्तकीम पर चला। ये हम अल्लाह की तरफ इशारा करें। मेरे भाइयों, आइए अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, इबादत की तारीफ क्या है, इबादत में मेन चीज कौन सी है, हम जो इबादत करते हैं उसमें मेन चीज क्या है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इबादत की एक बड़ी अच्छी तारीफ करते हैं। वो लिखते हैं, वअलम अन्न नियत रूहुन वल इबादत जसदुन वला हयात लिल जसद बिदून रूह वलिज़ालिक क़ाल अल्लाह तबारक व तआला लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जान लो अन्न नियत रूहुन, नियत रूह है, ध्यान से तो ये मतलब समझ नहीं पाओगे। वालम अन्न नियत रूह, जान लो कि नियत, जो हम नमाज रोजा कोई काम करने से पहले नियत करते हैं ना, वो कहते हैं कि समझ लो कि नियत रूह है, वल इबादत जसदुन, और इबादत उसका जिस्म है। वला हयात लिल जसद बिदून रूह, जिस तरीके से कोई भी जिस्म बगैर रूह के जिंदा नहीं रहता, उसी तरीके से कोई भी इबादत बगैर रूह के जिंदा नहीं रहती। हम आपके सामने खड़े हैं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर रूह है। आप हमें चाय पिलाते हो, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर रूह है। आप खाना खिलाते हो, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर रूह है। आप इधर उधर टहलाने के लिए लेके जाते हो, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर रूह है। यही रूह निकल जाए फिर आप यहाँ खड़ा करोगे? नहीं खड़ा करोगे। फिर आप चाय पिलाओगे? नहीं पिलाओगे। खाना नहीं खिलाओगे? अरे आप तो आप है जिस घर को मैंने बनाया,
خون پسینے سے کما کر کے میں نے بنایا. روح نکل جانے کے بعد اسی گھر میں میرے ماں باپ نہیں رہنے دیں گے. 4-6 گھنٹے کے بعد قبر کے حوالے کر دیں گے. 4-6 گھنٹے اپنے گھر میں رکھیں گے. اس کے بعد دور قبرستان میں 2 گز زمین کا ٹکڑا کھودیں گے اور اس میں لٹا کر کے اوپر سے تختے اور پٹرے رکھ کر کے مٹی دے کر کے اور یہ نئے سب لے کر کے چلے آئیں گے کہ جو تم نے دنیا میں بنایا، جو 3 منزل کی بلڈنگ بنائی، وہ تیری نہیں تھی. تیری تو یہ اصل 2 گز زمین کا ٹکڑے کا تو مالک تھا جو تیرے مرنے کے بعد بھی کوئی حاصل نہیں کر سکا. تیرے مرنے کے بعد بھی ملا. میرے بھائیوں، میں نے گھر بنایا لیکن روح نکل جانے کے بعد مجھے ہی اس گھر سے نکال دیا گیا. یعنی اس جسم کا تب تک ویلو ہے، تب تک عزت ہے جب تک جسم کے اندر روح ہے. میرے بھائیوں، اگر عبادت کے اندر سے نیت کو نکال دیا جائے تو عبادت بھی ڈیڈ باڈی ہو جاتی. دیکھ لیجیے، جمعے کا دن ہے، میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا. نیت کے تعلق سے ابھی پوچھ لیا جائے کہ آپ جمعے کے دن مسجد میں کیوں آئے ہو، کیا جواب ملے گا؟ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن بھی مسجد میں نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ پرا کے اتر بھیا کے لوگ کتنا جاہل انسان ہے، کتنا پاپی انسان ہے جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا. آپ کی نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے پاپی نہ کہیں، لوگ مجھے جاہل نہ کہیں، اس لیے آپ مسجد میں آئے ہو. آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. اللہ کے نبی فرماتے من صلی یرائی فقد اشرک. ایسی نماز شرک میں لکھی جاتی. حج کو دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ اس لیے حج کرتے ہیں یار لوگ کلو بھلو ملو کے نام سے بلاتے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے چلو حج کراتے ہیں، لوگ حاجی صاحب کے نام سے بلائیں گے. سرٹیفکیٹ مل جائے کہ حاجی صاحب کی، لوگ بلو پلو ایسا پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا نام دیتے ہیں، حج کرائیں گے لوگ حاجی صاحب کہیں گے. آپ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے حج کرنے کے لیے گئے ہو، آپ کی حج آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. آپ کی عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. ایسی عبادت کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی عزت نہیں. قربانی دیکھ لیجیے، 10 دن باقی قربانی ہونے میں میرا اور پڑوسی سے نہیں جمتا ہے، نہیں پٹتی ہے. 36 کا آنکڑا ہے. پڑوسی گیا بازار میں 15,000 کا بکرا لایا. میں نے دیکھا میرا پڑوسی 15,000 کا لایا. میرا اور پڑوسی سے جمتا نہیں ہے. میں بھی جذبات میں اٹھا اور گیا بازار میں 20,000 کا لے آیا. میں چھوٹے باپ کا بیٹا تھوڑی ہوں، میں بھی گیا 20,000 کا لے آیا. میں بہنا چاہتا تھا اس سے، لوگوں کو دکھانا نیت تھی میری، مقصد تھا. اب میں شام کو بکرے کو لے کر کے گھوم رہا ہوں، ٹہل رہا ہوں. لوگ دیکھتے ماشاءاللہ حافظ صاحب بڑا اچھا بکرا لے کر کے آئے ہو، کتنے کا لائے؟ میں آسانی کے ساتھ کہہ سکتا تھا 20,000 کا لایا. آرام سے کہہ سکتا تھا 20,000 کا لایا، لیکن چونکہ مجھے تو سامنے والے کو سنانا ہے، سامنے والے کو نیچا دکھانا مقصد ہے. لوگ پوچھے کتنے کا لائے؟ 20,000 کا لایا. کتنے کا لائے؟ 20 کا لایا ہوں. 20 کا دکھانا مقصد ہے. میرے بھائیو، آج قربانی کا دن ہے. بکرے کو لٹا دیا، چھری اس کے گردن پر رکھ دی، ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ پر پڑھ کر کے ذبح کر رہا ہوں. خون، اس بکرے کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے. آواز آتی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جو تم قربانی کرتے ہو اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے. گوشت کو تم استعمال کر لیتے ہو، خون کو تم بہا دیتے ہو. اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تو دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. تم کس نیت سے قربانی کیے تھے، اللہ دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. تیرا مقصد تو یہ تھا کہ پڑوسی کو ڈاؤن کر دوں، پڑوسی کو نیچے گرا دوں. 15 کا لایا تو میں 20 کا لایا. تمہاری قربانی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی کیونکہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. مسلم شریف اٹھاؤ، کتاب الجہاد کا چیپٹر کھولو اور اس میں فلم دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. 2 مسلمان آپس میں تلواریں لے کر کے نکل گئے، دونوں ایک دوسرے کا مارنے کا پلان بنا لیے. وہ اس کو پٹکتا ہے، وہ اس کو پٹکتا ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے. اللہ کے نبی فرماتے ایک مارے گا دوسرا مرے گا. ایک کی تلوار دوسرے کے گردن پر چلے گی، ایک مارے گا دوسرا مرے گا. اللہ کے نبی فرماتے فالقاتل والمقتول فی النار. قاتل بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کو قاتل بھی جہنم میں جائے گا، اور مقتول بھی یعنی جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. ایک صحابی اٹھے ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس نے مقتول کے گردن پر تلوار چلائی، اس نے اس کو قتل کیا، وہ جہنم میں جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے.
اے اللہ کے نبी مقتول کی جہنم میں جائے گا, وہ تو بیچارہ اس کے گردن پر تلوار چلی ہے نا, وہ تو مارا گیا, وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی جواب دیتے انہ کان حریص علی قتل صاحبہ, وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ تلوار لے کر کے وہ بھی تو نکلا تھا, تلوار لے کر کے وہ بھی تو نکلا تھا, اس کی بھی نیت یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں گا, اپنے بھائی کے مارنے کے ارادے سے وہ بھی تو نکلا تھا, اس کی اس نیت کی وجہ سے گرچہ نہیں مار سکا, پہلے اس کے گردن پر تلوار چل گئی, لیکن وہ بھی تو چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں, اس کے اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. مارا گیا بیچارہ, اس کا کیا قصور, مارا گیا, لیکن اتنی سی نیت کہ میں اس کو قتل کر دوں, اس لیے وہ بھی جہنم میں. جہاد کتنا بڑا ثواب کا کام ہے, جہاد کتنا بڑا, شہیدوں کو اللہ تعالیٰ ڈالے جنت میں, خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے شہیدوں کی. لیکن قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا, اللہ سوال کرے گا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی, تو نے کہاں گوائی؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ کہے گا کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اللہ دیکھ میرے جسم پہ خون گر رہا ہے, کیا میں اللہ جہاد کرنے نہیں گیا تھا؟ اللہ کہے گا ہاں تو گیا تھا. اے اللہ کیا میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا؟ کہا صحیح ہے تو نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. اللہ کیا میں نے اپنے گھر مکان پراپرٹی کو نہیں چھوڑا؟ حال اللہ کہے گا ہاں تم نے یہ بھی صحیح کہا. وہ کہے گا اللہ کیا میں میدان جنگ میں نہیں گیا؟ یہ بھی سچ ہے تو میدان جنگ میں گیا. کیا میں جنگ میں تلوار لے کر کے کئی کافروں سے نہیں لڑا؟ ہاں تو نے کافروں سے لڑا. کئی کافروں کو کیا نہیں مارا؟ اللہ کہے گا ہاں تو نے مارا. کیا اللہ میں اس جنگ میں شہید ہوا, مارا نہیں گیا؟ اللہ کہے گا ہاں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو مارا گیا. اللہ کہے وہ پھر بندہ کہے گا اللہ دیکھ میرے جسم سے خون گر رہا ہے. اللہ کہے گا تو سچ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے گھر کو چھوڑا, سچ ہے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, یہ بھی سچ ہے, اپنے پراپرٹی کو چھوڑا, یہ بھی سچ ہے, تو میدان جنگ میں تلوار لے کر کے کودا, یہ بھی سچ ہے, کئی کافروں کو مارا, کئی کافروں کو واسطے جہنم کیا, یہ بھی سچ ہے, اور آخر میں ایک کافر کی تلوار تیری گردن پر چلی, یہ بھی سچ ہے. لیکن تو میری راہ میں مارا گیا, یہ جھوٹ ہے. تو میری راہ میں مارا گیا, یہ جھوٹ ہے, کیونکہ جب تو تلوار لے کر کے لڑ رہا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے دیکھے اور کہ واہ کتنا بہادر انسان ہے, کتنا پہلوان انسان ہے, کیسا لڑ رہا ہے. تو اپنے آپ کو جنگجو کہلوانے کے لیے لڑ رہا تھا, اپنے آپ کو پہلوان, اپنے آپ کو ویر کہلانے کے لیے لڑ رہا تھا. تو جو چاہتا تھا تجھے دنیا میں ملا, ایسی موت کا, ایسی نیک کام کا اللہ کے اب کوئی حیثیت نہیں. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا, وہ فرشتوں لے جاؤ اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. بتائیے اپنی زندگی تک قربان کر دی, لیکن اتنی ذلت کی وجہ سے کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہے, لوگ مجھے بہت بڑا ویر کہے, انجام کیا ہوا؟ وہ بھی جہنم میں گئے. اس لیے نیت کو صاف رکھو. والعبادت جسد, ان نیت روح, نیت روح ہے, نیت سے یہ تو عبادت قابل قبول. اور اگر نیت ہی کھوٹ ہے تو پھر عبادت ڈیڈ باڈی میں, اس عبادت کو اللہ کیا کوئی حیثیت نہیں, کوئی درجہ نہیں, کوئی مقام نہیں اگر نیت اچھی ہے. دیکھیے ایک بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے, ایک آدمی اپنے گھر کا سارا سامان اونٹ پر لادا اور لاد کر کے جا رہا ہے, اپنے گھر کا پورا سامان اونٹ پر لادا اور جا رہا ہے, جنگل کا سفر کر رہا ہے, تھک جاتا ہے, ایک سایہ دار درخت دیکھتا ہے, اونٹ کو باندھا اور آرام کرنے لگا. آرام ہی کر رہا تھا, تھکا ہارا تھا بیچارہ, اس کی آنکھ لگ گئی, وہ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا, اونٹ غائب. اونٹ پر سارا سامان لگا ہوا تھا, غائب. وہ پریشان ہو جاتا ہے, دوڑتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے, اس پہاڑی پہ جاتا ہے, ادھر جاتا ہے, جنگل کی جھاڑیوں میں تلاش کرتا ہے کہ میں تو اپنے اونٹ کو پہچان ہی لوں گا کیونکہ اس کے اوپر بہت سارا مال لگا ہوا ہے. چاروں طرف دیکھتا ہے, اونٹ اس کو کہیں نظر نہیں آیا. جب اسے اونٹ کہیں نظر نہیں آیا تو تھکا ہارا پھر آیا اسی درخت کے نیچے اور ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا. پھر آرام کرنے لگا اور سوچنے لگا پتا نہیں کہاں اونٹ گیا ہوگا, اللہ میرا اونٹ کدھر گیا. وہ سوچ رہا تھا, اتنے میں اس کی آنکھ پھر لگ گئی اور پھر سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب پھر اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا, اونٹ تو موجود, اونٹ موجود اسی جگہ بندھا پڑا ہے. جاتا ہے, دیکھتا ہے تو اونٹ جیسا وہ باندھ کر کے لایا تھا سیم اسی طرح, ایک چاول کا دانہ بھی کم نہیں, سیم اسی طرح پاتا ہے.
اتنا خوش ہو جاتا ہے جب اپنے اونٹ کو پاتا ہے دوبارہ. ابھی تک تو جنگل میں دیکھا, پہاڑ پر دیکھا, جھاڑیوں میں دیکھا, کہیں اونٹ نظر نہیں آیا. اتنے دیر میں جب پھر سویا اور اونٹ موجود پایا تو اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ یہ الٹے جملے بول جاتا ہے. واقعی مان گیا اللہ تیری قدرت کو, میں نے چاروں طرف دیکھا, مجھے اونٹ کہیں نظر نہیں آیا اور اونٹ یہی موجود تھا. مان گیا تیری قدرت کو, واقعی اللہ مانتا عبدی وانا ربی. اے اللہ واقعی میں تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں. نہیں سمجھے, وہ الٹے جملے بول گیا. اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ مان گیا تیری قدرت کو, تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں. یہ الٹے جملے بول گیا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مسکرا رہا ہے, اللہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی. جبکہ اس کے خطرناکی پر اگر آپ جائیں گے تو اتنا خطرناک یہ جملہ ہے کہ اتنا خطرناک جملہ کبھی فرعون نے بھی نہیں بولا تھا. فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تم لوگوں کا رب ہوں. اس نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں. وہ تو لاسٹ میں یہ بھی کہہ دیا رب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان بھی رکھتا ہوں. اس نے یہ بھی کہا وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. جو لوگوں سے اپنا رب کہلواتا تھا اللہ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا. آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. آج وہی ہاتھ ہے لیکن ہلا نہیں سکتا, وہی پیر ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا, وہی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا. اللہ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا. کیوں؟ وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تیرا رب ہوں. اس نے تو فرعون کو بھی کراس کر دیا. کیا کہہ رہا ہے؟ واقعی اللہ مانتا عبدی وانا ربک, اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ. لیکن اللہ اس کا کوئی پکڑ نہیں کر رہا ہے, کوئی گرفت نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے. میرے بھائیوں, نیت صاف ہونی چاہیے. اگر نیت اچھی ہے تو آپ کی عبادت قابل قبول, اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو چاہے کتنی اچھی عبادت کیوں نہ ہو, چاہے آپ حج کرنے کے لیے ہی کیوں نہ چلے جائیں, حج کرائے, بیت اللہ کا طواف کرائے, اگر نیت یہ ہے کہ لوگ حج صاحب کہیں گے سرٹیفکیٹ مل جائے گی تو معاف کیجیے گا, ایسے حج کی اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں. آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو بہت بڑا نمازی کہیں, تو ایسی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. آپ قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہا ماشاء اللہ بہت امیر انسان ہے اور دیکھیے کتنا اچھا بکرا لے کر کے آیا. آپ اس لیے قربانی کر رہے ہیں, آپ سے گوشت کھا رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ایسے عمل کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں. اس لیے اپنے عبادتوں کے اندر نیت ٹھیک رکھو, کیونکہ نیت ہی عبادت کی روح ہے, اور جب تک روح ہے تب تک عبادت باقی ہے. اور اگر روح ہی نکل جائے تو جس وجہ سے ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے, عبادت بھی ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں دین کی تو صحیح سمجھ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.